राजश्री सीमेंट अल्ट्राटेक 18 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ। हम पूरे 300 आदमी लेबर यहाँ काम करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम गरीब आदमी को कोई यहाँ देख रेख करने वाला नहीं है। का जो पेमेंट होना चाहिए वो पेमेंट नहीं मिल रहा है। सर पेमेंट मिलता है लेकिन हमको आधा पेमेंट, आधे से भी कम। हम जो कि हमको फैसिलिटी होना चाहिए, हमको फैमिली रूम होना चाहिए। कोई जान के अपना उंगली मशीन में डालता है क्या कि हमारा हाथ कट जाए? ऐसा होता है क्या? मैनेजमेंट से लेकर के ये कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी वाले सब ऐसे बोलते हैं। तुम लोग जानबूझ के ऐसा करते हो। मैं धर्मेंद्र राम बोल रहा हूँ। मैं झारखंड से के रहने वाला हूँ। मैं राजश्री सीमेंट फैक्ट्री में काम करता हूँ आज 20 साल से। हम लोग का डिमांड है कि शिफ्ट ड्यूटी होना, बच्चे गिच्चे के पढ़ने के लिए हम लोग का स्कूल का सुविधा होना, मेडिकल होए। अगर हम लोग का बड़ा चोट लग जाता है तो हम लोग का कोई इलाज के लिए पैसा नहीं देता, कोई हॉस्पिटल में नहीं है। कहते कि जाओ घरे चल जाओ, हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो बोलते कि आप लोग सीधे घरे चल जाइए, ठीक हो जाएगा तो आइएगा। ऐसा बोलते हैं। हम लोग का कोई सुविधा नहीं, कोई देखने वाला नहीं। एक रूम में हम लोग 10-10 आदमी भेड़ बकरी के तरह हम लोग रहते हैं। सोने का जगह ना, खाना बनाने का जगह, वो सब कुछ उसको प्रभाव नहीं पड़ता। इस डोर में से इस डोर में चलाते जाएंगे 18 घंटा 17 घंटा, जब तक खत्म नहीं होगा बोला जाना ही नहीं है, भर के ही जाना है। अब भर के ही हम लोग आते हैं। इतना हम लोग के पास जुल्म हो रहा है। मैं एमपी से हूँ और यहाँ अल्ट्राटेक मलखेड़ टांडा सीमेंट में काम करने आए। करीब हम लोग 300 आदमी हैं। सर हम लोगों को यहाँ 8 आदमी का काम, 6 आदमी का काम 4 लोगों से करवाते हैं, 4 आदमी का काम 3 लोगों से करवाते हैं। हम लोग कोई उंगली कट हो गया, किसी का कुछ चोट आया, जो जाते हैं मेजरमेंट के पास, ठेकेदार बोलता है हम जैसा चलाते हैं वैसे चलाओ, हमारे पास पैसा नहीं। मेजरमेंट बोलता है ठेकेदार के पास जाओ, मैं तुमको जानता नहीं। सर हम लोग लेबर कंपनी काम करती है, कंपनी सीमेंट खाती है। हम लोगों को बड़े बीमारी होगी, प्रॉब्लम होगा, उसके जिम्मेदार कंपनी होगी कि ठेकेदार? कंपनी बोलती मैं कोई जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार है ठेकेदार। ठेकेदार बोलता है मेरे पास पैसा नहीं। तो सर ये सब कुछ ये हम लोगों का कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा ए ग्रेड पेमेंट है और बहुत सीमेंट 25-50 ग्राम डेली हम लोग सीमेंट खाते हैं। और हम लोगों का सर बोर्ड बेच पेमेंट, अर्ध एम्प्लॉयज़ बोर्ड बेच पेमेंट जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है उस हिसाब से हम लोगों को श्रीमान जी पर्सनैलिटी या कानून के द्वारा या मेजरमेंट के द्वारा या ठेकेदार के द्वारा हम लोगों को प्रदान किया जाए। हम लोग खुश रहें, हमारे बाल बच्चे खुश रहें, हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, कोई किसी प्रकार की सीमेंट खाकर भी हमारे आल औलाद को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न आए। तो 1800 रुपये हमारा रेट करवा दीजिए। जो भी उसमें डिमांड दिया गया है उसमें लिख के 21 बिंदु हैं हमारे, सभी हमारे बिंदु फॉलो करवाए जाएं। हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, मेजरमेंट का विरोध नहीं करेंगे, ठेकेदार का विरोध नहीं करेंगे। और हम लोग अपना कंपनी समझ करके, अपना घर समझ करके अपना काम करेंगे। वो हमारे से इज्जत उनकी है, कंपनी की है, कंपनी की इज्जत हमसे है, कंपनी की इज्जत से हमारी इज्जत है। सर यही ಘಟಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು ಮಳಕೆಡ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10, 5, 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಲೇಬರ್ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ 4 ದಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇವರು ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ. 300 ಜನ ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಥರ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. 8 ತಾಸುಗಳ ಕೆಲಸ ಇವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವರು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ವೈಸ್ ಇವರು ಏನು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ರು, ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಎಚ್ಚರವ್ರಿಗೂ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ 1 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇವರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಆದಷ್ಟು ದಿನ ಇವಾಗೂ ಒಂದು 8 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟು 8 ದಿನ ಒಳಗೆ ಏನು 300 ಜನ ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು 300 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಲೇಬರ್ಗಳೇ ಅದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಭೇಟಿ ನೀಡಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು.
ನಾನು 300 ಮಂದಿ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಲೋಕಲ್ದವ್ರು ಒಂದು 10% ಅದಾರ. ಇನ್ನು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸರ್. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಸಿಟ್ ಇರ್ತದಂತಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ತವರು ಅದು ಸೇಡಮು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಮನವಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ಒಂದು 8 ವಾರದೊಳಗೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. 8 ಗಂಟೆಗಳ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ವೇತನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಶಿಫ್ಟು, EF ಮತ್ತು ESI ಅದು ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು EF ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ EF ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾಮಾರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಡೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಇವರು ಸರ್. ಅದು ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನಾನು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದೇ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಇಲ್ಲ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ HR ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೀ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.